Sad nam, kako sme? Dneska je specialen dan i zajedno imamo Kundalini yoga. Sikogaš ujedinovi se možnost da budeme zajedno i da fokusiramo naša ta energija kod aktiviranja i obnovljivanja na naša ta prirodna, vitalna sila. Danes je najdolgiji dan od godinata. Danes, na 21. juni, Sonceto najmnogo sveti nad Zemljata. Ovoj dan so miljanici vodili nama za poslavljanje i rekli, da odbeležuva prirodните ciklusi, koji odvižat prirodniот protok na životната energija. I toliko na ovako svetov dan imamo možnost, da ja obnovimo i revitaliziramo naša ta energija. Sonceto je predstavljava naša ta energija, koja ne dviži, koja pravi, da sozdavamo, koja pravi, da se involviramo v životu. Naša ta energija, koja ne inspirira, da kreiramo, da sozdavamo, da se dvižimo, da doprinesemo, da dademo, da budemo aktivni. Ova je naša ta sončeva energija. I so najdolgiji od sončev dan v godinata, koga sme svesno bili, imamo možnost, da ja obnovimo ova energija. Sedam pred istokom, na istok izgreva Sonceto. Istokot je moje to rano detstvo i tvoje. Istokot je naša ta mladost. Istokot je naš početak. Istok je naša ta inicijativa na dušata. Istok je naše to utro, naš početak na denu. Istok je naša ta prolet, no istok je naša ta večna proleta na bezkratna dušata. Kon istok strnuvamo, kon istok se popolnjujemo, kon istok gledamo, za da go iniciramo početakot na to, što je bide. A što je bide, mi kažuva zajdi Sonceto. Što bilo izpolnjuva zapadot. Što sobirame od našite plodovi, mi go razkažuva zapadnjo aspekt. Kon zapad ne gledamo naša ta zrelost. Kon zapad gledamo v to, što sme sozdali. Kon zapad imamo možnost, da se relaksiramo v plodovite na ta život, što im bi damo. Na jug sme aktivni. Na jug imamo energija. Na jug čustvujemo poriv. Jugor je cudor na mladosta, koga sme najaktivni. No jugor je zenitot na Sonceto, koga svoj vrh i svoja ta kombinacija na svetlina i na toplina je akumulirana i oslobodena za site nas, da primime izvonreno količestvo na vitalna energija. Jugor je naša ta vitalna sončeva energija. Tukaj sme aktivni, tukaj sme budni i tukaj sakamo pretvorimo. Severo je naši odprotok. Severo se našite bodi. Severo je moja ta globočina. Severo je moja ta inspiracija. Od sebe se inspiriram da kreiram. Od sebe se inspiriram da najdem način, da vidim v protok, so vodite na život. Sever je naša ta возрастен
нашата возрастна доба, кога паѓаме во мудроста од нашиот живот. Север е кога го напуштаме ова тело. Север е кога патуваме за да стигнеме. Каде? На исток, во пролета на нашата душа. Повторно во почетокот на иницијативата и семето од тоа што ќе порасне е секогаш назад во самиот зачеток на нашата душа, во земјата на изгревањето на сонцето. Помеѓу исток и запад си сплетени југот и северот. Југот која анимира светлината на нашиот ум и северот што го инволвира нашето доживување на нашата стварност. Ова е прекрасната креативна енергија што универзумот во секој миг ја одигрува во нас. Ова е животот, ова е протокот, ова е цикличното движење на природната интелигенција што не вдахнува со истокот да се отвориме, што ни дава енергија од југот за да твориме, што не релаксира за да може да запловиме и не носи во залезот на сонцето за да ослободиме. Каде? Повторно во универзумот кој ни дава да циркулира животниот сок. Дали е ова фантастично? Ова е повеќе од фантастично. Ова е совршена песна што универзумот ја пее. Никогаш не се повторува во пеењата и покрај тоа што ги игра истите циклусни игри. Добре дојде во реалноста. Ова е реалноста во која живееме. Да погледнеме што е тоа што ние правиме, што е различно од начинот на кој природната интелигенција го прави тоа. За нас времето е одредено според активностите што ги имаме. Ние гледаме во колку часот сме на работа, во колку часот имаме пауза, во колку часот имаме состанок, во колку часот се враќаме дома, во колку часот взимаме децата. И на почеток немаме проблем со тоа, бидејќи едноставно учиме да се навикнуваме на овој ред кој сме си го наметнале. Со тек на време станува таква подсвесна динамика која ги креира нашите животи. Па наеднаш тоа што сме го правеле со задоволство, почнува да станува тежина, почнува да станува како влечење товар. Тоа што претходно сме се радувале да го правиме, сега ни е обврска, сега ни е тежина. Се чувствуваме немотивирани да продолжиме да го правиме. Зошто е тоа така? Начинот на кој живееме не го поддржува, односно начинот на кој живееме не е поддржан од природните циклични движења. Ние ги правиме работното време, состаноците, според правила на човекот, а не според правила на природната интелигенција. Кога не играат правилата на природната интелигенција, се што правиме е контра оваа проточна енергија. И кога е во обратен правец од проточната енергија, се создава отпор.
И токму овој отпор е истиот отпор што нас не бутка кон назад. Ние го правиме отпорот, потоа нас самиот отпор не враќа назад. И затоа правејќи го истото, наместо да се вдахнеме подлабоко во тоа што го правиме, ние создаваме отпор и престануваме да уживаме во тоа што го правиме. Кога не уживаме во природниот тек кој се одвива во секој миг, ние почнуваме да бараме начин од каде да се филтрираме и како да уживаме поголемо задоволство, барем додека сме живи. Тоа што избираме повторно најчесто ни стимулира на вистина краткотрајно и трае само во мигот. Дали е одредена забава и рекреација која не оттргнува од грижите, дали е одредена храна, дали е одредено друштво. Секогаш одбираме нешто што ќе ни даде во моментот инстант сатисфакција. Но ако не е адресирана вистинската причина зошто ние се чувствуваме како да го носиме на грб животот, а не како да го движиме животот, се додека не е адресирана вистинската причина, ние не можеме да ја доживееме длабоката сатисфакција во која секој од нас цели. Една е сигурна, и јас, и ти, кои да си. Сакаме да бидеме во задоволство. Сакаме да уживаме во животот. Сакаме да доживееме подлабока сатисфакција. И токму затоа и ги правиме сите работи кои ги правиме. Но прашање е дали тоа што го правиме не залажува или на вистина ни дава длабоко задоволство. И не е многу тешко за да одредиме што е тоа што е непроменливо и врз кое не можеме да делуваме, а што е тоа што континуирано се менува и повторно колку и да трчаме кон него, повторно не можеме да го дофатиме. Тоа што е константно е животниот проток на животот, кој се одвива во циклуси, кој го движат животот, односно природната интелигенција го движи животот. Овдека ниту ти, ниту јас не можеме да влијаеме. Ти не можеш да смениш сонцето на земјата да не доаѓа од исток. Ти не можеш да смениш сонцето да не свети. Бидејќи ако не свети, немаше ни да бидеме тука. Значи, ова се непроменливи аспекти на животот. А кои се аспектите во кои ние длабоко веруваме? А кои се менливи и кои не можеме да ги задржиме? Кое време ќе работиш и како ќе работиш е прилично релативно и може да биде променето секој миг. Колку заработуваш или не заработуваш е релативно. Може да биде променето во секој миг. Колку деца имаш или немаш е релативно, бидејќи секогаш еден од нас може да за миг да го снема. Куќата е тука, но може и да ја снема. Не е вечно ништо што е направено од одреден материјал. Професијата е тука, каква и да е,
професијата може да биде променета. Професијата колку многу може да не дефинира и мене и тебе, ако може толку лесно од денес за утре да биде променета. Сите овие аспекти кои ги спомнувам се менуваат и може да бидат секогаш променети. Во нив нема стабилност и ако трчаме да најдеме стабилност во овие аспекти, не можеме да ја најдеме, бидејќи таа стабилност не е таму, не ги поврзува нештата. Кога сме во овој свет, кој е одреден само од човечките правила, и кога длабоко веруваме, и кога длабоко се водиме, ексклузивно, само од аспект на овие правила, ние не можеме да доживееме ништо подлабоко и ништо повеќе од тоа што е правило на универзумот кој ја циркулира животната енергија. Овој свет е секогаш огромен, овој свет е секогаш широк, овој свет секогаш не дефинирал и секогаш ќе не дефинира, бидејќи нема ништо друго, освен креативната енергија. И токму овој свет, овде, од левата страна го визуализирам универзумот, само за да направам разлика. Овој свет, всушност, е виталната енергија која пробива и поради која ние можеме да создаваме како човек, како луѓе. Да го создаваме секој невието, да ги создаваме активностите, да ги создаваме децата. Оваа енергија го вдахнува нашето секојдневие. Без свесноста и единството во оваа енергија, нашето секојдневие станува шаблон, кој е сув и исушен поради отсуство на свесното присуство и препознавање на виталната енергија во се што постои. Значи, не се работи дека нашиот секојдневен живот не е свет. Нашиот секојдневен живот е повеќе од свет. Нашиот секојдневен живот е вистински дар. Но дали ние ја имаме будноста да го примиме, да го видиме, да го доживееме, да го живееме. Ова значи најдолгиот светол ден. Најдолгиот светол ден значи дека препознаваме дека светлината доаѓа од исто. Препознаваме дека таа не анимира со животна енергија. Ја користиме оваа животна енергија континуирано. Препознаваме дека сме во единство со сето што е. Токму затоа се отвараме да го прегрнеме тоа што ни е дадено и да бидеме во љубов, заедно со тоа што не прави, со тоа што мене ме прави да зборувам во овој миг, тоа што зборува од мене во овој миг, тоа што слуша од тебе во овој миг, е истиот живот кој не анимира и тебе и мене. Тоа што е во природата, универзалната енергија е континуирано да се проширува. Играјќи го својот танц, универзумот секогаш се проширува.
Исто и со нашата природа. Нашата природа е да се прошириме. Дали си видел дрво кое е негувано и дрво кое е оставено на околностите? Дрвото што е негувано има можност да порасне големо, има можност да се расшири, има можност да биде, има можност да роди. Така и со нашата природа. Кога нашата природа е негувана, имаме можност да станеме просторот преку кој универзумот се шири. Бидувајќи тој простор, нашата свесност е разбудена. Нашето присуство е оптимално. Нашето учество во животот е значајно. Нашата креативна енергија е мотивирана. Ние се чувствуваме инспирирани да бидеме живо, да дадеме во живота. Затоа нормите и шаблоните не работат. Работат до одредена фаза, ама дрвото не може да го достигне својот капацитет. Ако може така да кажеме. Ако знаеме куп информации, добро. Но во реалност, тоа се само куп информации. За да имаме искуството од животот и длабочината да проникнеме во знаењето на животот, потребно да се прошириме, а не да бидеме тефтер со информации. На ваков ден сакаме да се синхронизираме со енергијата што ни е достапна. Најдолгиот сончев ден од годината. Ништо позначаен од вчерашниот или прешниот, бидејќи нема ден што не ја испорачува вистината и големината на живот. Но кога е најдолг денот, ние особено внимание за да бидеме синхронизирани и да се подготвиме за циклусот во кој влегуваме. И токму тоа денес ќе го направиме со кундалини јога. Ние правиме секој ден кундалини јога, за да бидеме во овој ритм, за да останеме на подиумот каде што се одигрува реалноста, каде што се одигрува жарот на животот. И токму затоа сакаме да го правиме ова што го правиме. Кундалини ја циркулира нашата животна енергија и ни овозможува да бидеме освестени во поширокото себе од каде што сме во проток со нашата вистина. За да излеземе од малиот шаблон на нашето секојдневие и повторно во истото секојдневие да најдеме подлабоко значење, повеќе инспирација, повеќе задоволство и кон западот длабока сатисфакција. Се ни исправено за тие што сме нови, вози се со часот, како што се открива, прави тоа што можеш да правиш, не се форсирај, слушај си го телото и ако сакаш да научиш повеќе, може да се приклучиш на новиот онлайн курс што го правам токму во овој период. Во секое време можеш да се приклучиш и да почнеш да учиш правилно кундалини јога. За сега, седни во положба во која ти е удобно, со исправен рбетен стол.
Отвори дланките. По молитва. Утопаш од врвот на главата, изложен хрбетен стул. Градите отворени, стомакот релаксиран. Очите затворени кај третото око. Дланките во молитва. Чувствувај го просторот помеѓу дланките. Стани свесен за дишењето. Диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Издиши да почнеме. Om. Gurudev Namo. Om. Gurudev Namo. Om. Gurudev Namo. Adgurai Namah, Jugadgurai Namah, Sadgurai Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurai Namah, Jugadgurai Namah, Sadgurai Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurai Namah, Jugadgurai Namah, Sadgurai Namah, Sri Gurudevai Namah. Dishi длабоко. Unban. Изdiši. Статна. Врати се назад. Неколку spinal flex да го отворим орбитниот стол. Диши кон напред, издиши назад. Најди ритм кој тебе те одговара. Работи со стигот, фокус на трето око. Свесно држи го внатрешниот простор
Додека работиш со дишењето, напред диши, назад издиши. Центар, издолжи се, диши длабоко, суспендира издивот, повлечи ритус и црвен папол. Издиши. Остани релаксирано во себе. Активираме во внатрешниот простор, за да почне да се активира животот во нас. Од вообичаеното место, се што може да очекуваме се вообичаени резултати. Потребно ни е да активираме нашата волја, нашата иницијатива, нашата јужна енергија, за да може да почне да циркулира животната енергија во нас. Оваа животна енергија е во својата кулминација на најдолгиот ден од годината, 21 јуни. Сатнам. Диши лесно. Издиши. Донеси брадичка кон кучната коска и почни со кружни движења во вратот и главата. Диши кон напред, издиши кон назад.
Повратно. Когато дойде скиниот пат до градичката, изправи главата, отвори го диафрагмата, диши глесно. Издиши. Остани со фокусот внатре. Отвори очи. Сега ќе цртаме осмици со главата. Почни од едната страна, буквално цртај осмици. Движи ја главата за да нацрташ осмица. Ќе направиме 15 кон десно и после 15 од десно кон лево. Обратно. Што заврши со 15, исправи се. Остани со затворени очи. Уживај ослободување кај врата, раменјата, плишките. Зголемена будност за просторот во главата. Диши длабоко. Издиши.
Vrati se nazad, ке дојдеме во бебе позиција. Во бебе позиција главата ни е на чело, ние лежиме врз горните нозе, свиткани. Рацете ќе ни бидат во Венус клуч, тоа е кога сите прсти се исплетени меѓу себе и ќе ги држиме, почнувајќи од долниот дел на рдетниот столб. Како вдишуваме во 4 дела, во 4 сегменти, така рацете ги движиме 4 пати погоре, колку што можеме да ги исправиме нагоре. На издишување ги спуштаме рацете во почетната положба. Дишуваме 4 сегменти, тоа се кратки вдишувања, издишуваме во едно долго издишување. Вака се 4 сегменти. Дојди во бебе положба. Намести ја положбата и веднаш почни. Со следното издишување остани во бебе позиција, уште неколку мигови, релаксирај го здивот.
tiši spravi se na kolena i dojdi sjedljivo niz na položaj. Donesi levata raka kon napred da gleda kon desno. Donesi i desnata raka da gleda kon desno dlankata. Desnata pod levata odozgova, da dihati prstite od levata raka i da se zaključa dvete race na ovaj način. Vdiši 60 stepeni kon gore, izdiši 60 stepeni kon dolу, bez da ga dopreš poda. Ne udiraš kon poda. Diši, izdiši. Zatvori oči. Diši, racate kon gore, povlači muban, relaksirano telo, drži ključ. Izdiši. Dimatrano obavi racate, spušti na kolena, vabija mudra. Meditiraj. Zabeležiš pročisten prostor nad glавата и отворен pročisten prostor около главата, по просторот на устата. Стани сензитивен за целиот простор околу себе и чувствувај леснотијата што сега има шанси да протече во твојот внатрешен цикличен круг. Секој издих е можност да се обновиш, со секој издих чувствуваш како ја пиеш
слънчевата енергия. Како ја вовлекуваш слънчевата енергија, која те вдахнува со живот. Ние не дишаме кислород, ние дишаме живот. Диши лесно. Издиши. Донеси рацете 60 степени во страна. Тоа ќе дојде ако си во лесна положба, како што ти се нозете над нозете. Горниот дел од рацете е вовлечен во гранниот кош, а долните раце се паралелни со подот, дланките во тие нозе. Се фокусираме на чувствување во дланките. И овдека имаме дишење во 4 делови. Во 4 сегменти вдишуваме, во 4 сегменти издишуваме. Очите се затворени и фокусот е во дланките. Наместам тајмер. Може да почнеме. Ова не е длабоко дишење, секој сегмент е краток. 4 сегменти заедно формираат едно дишување. 4 сегменти на издишување формираат едно издишување. Не се задржувај за да дишаш длабоко. Прави ги кратки и ритмични, исти по должина и на вдишување и на издишување.
Щом ке издишаш, прекрсти ги рацата под крави, донеси брадичката во кучната коска и ќе останеш тука со долго длабоко дишење. Диши како што ја криваш главата кон назад и издиши и донеси ја кон напред кон кучната коска на издишување. Забави дланките и рацете. Остани будно во внатрешниот простор. Не дишаме кислород. Овозможуваме животот да диша во нас. Кога животот диша во нас, целата животна енергија го анимира нашиот организам. Не отвара свесноста, не го отвара емотивното тело, не отвара да влеземе во подлабокиот простор на нашата душа. Како што си, фокусирај ги двете очи на врвот на носот и продолжи со долго длабоко дишање. На вдишување слушај мантрата ва, на издишување слушај гуру. Колку и да е долг здивот, слушај продолжено ва, на издишување гуру.
Osvijesti v džunita. Diši globoko. Suspendiraj zdivot, zatvori oči, prijatelj tretjo toko i povlači gubama. Izdiši iz tretjo toko. Ostani v sebe. Diši desno, vrati se nazad. Izdiši. Razdrži nuzete, ako su ukućeni, možeš da ih otvoriš dvostrano. Smasiraj gi. Sitovi vježbi možeš da gi praviš i od stolča. I kога ti budат отворени, повторно врати се во седечка положба во која ќе седиш. Со следната крија ја завршуваме нашиот сет. Прекрасна е. Рацете се во гијан мудра. Со 10 сегменти дишуваме. Ментално слушаме ва. Издишувањето е едно и слушаме гуру. Рацете ги движиме заедно со здивот во 10 сегменти за 10-тиот да биде кога ќе се спојат дланките од двете раце пред челото. И потоа издишувањето е од челото кон папокот. И тука ги носиш повторно рацете, ги отвараш во почетната положба. Вака изгледа. Значи 10 сегменти. Како и знаеш, умееш подели го стивот на 10 кратки дишувања, 10 кратки сегменти и издиши на едно.
Продолжи и слушај ментално мантрата. Очи затворени, фокус на притолка. Не брзаме никаде, ниту со удишувањата, ниту со издишувањето. Колку што ти е потребно, толку време земи си.
Ustane sa dlankite na kolena, diši glavokolj, suspendiraš život najbolje što možeš. Neka izdišuje. Diši. Izdiši. Neka diši. Izdiši. Vidljivo prisustvo te napašen prostor. Meditativno čustvujemo si koja klitka. Život. Ne pravi ništa. Ne misli ništa. Vidljivo je proširen nakrašen prostor. Diši. Izdiši. Dojdi linije na grb. Glavoka relaksacija. Glavoku relaksiraj se. Dozvoli životната енергия сега да работи во тебе. Денес ни е најдостапно. Се отвараме да примиме од животот, да протече из секоја наша клетка, из нашата свесност, да се разбуди и да ја отвори.
Diši globoko. Izdiši. Vrati se nazad sa nekoliko vežbi za prizemljivanje. Reflektiraj. Guru, Guru, Waheguru, Guru Ramdas, 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 Guru, Guru, Waheguru, Guru Ramdas. A कहते še za nas Yogi Bhajan se poukuje na Guru Ramdas. Za vreme naletnata rodilnica, za vreme nazivskata kratkodelnica, всякая година в Ново Мексико, Испанjola, се правят най-големите кундалини събирания, на които присъствуват янници луѓе. Целата средба трае неколку денови, се правят многу медитации, многу крии и тантrik йога. По овие денови сите се посветени на фокусирање на својата внатрешна енергија, индивидуално и фокусирање колективно на својата внатрешна енергија, за да може да се подигнеме на нашата висока свесност и да ја разбудиме нашата истина и да се разбудиме по нашата истина. Со зголемена свесност ние природно сме синхронизирани со космичкиот продок кој има своји циркуларни продочни движења. Тоа не се случува кога сме поврзани во ограничениот простор на нашето секојдневно живење по навика. Ви благодарна сум што денеска сме заедно на ваков специјален ден и што имавме можност заедно да се подигнеме нашата будност и нашата енергија. Ова има влијание во наредниот период. Се што правиме сега
допървате чувствуваме како ќе одекнува. И сакаме да продолжиме да го правиме тоа што прави да се чувствуваме добро и тоа што зголемува нашата бидност. Ако сакаш да продолжиш со кундалини йога, можеш да ми пишеш, следи прекрасен нов курс, ексклузивен, одличен за почетници и одличен за тие што до сега практикуваат кундалини йога, за да може да ја продлабочат својата пракса. Благодарам за учеството. Ако ова допре до тебе, слободно сподели со твоите пријатели, да може секој да ужива во искуството што на овој ден заедно го иницииравме. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Во присуство на Йоги Баджан, во присуство на Гуру Рамдас, во присуство на Гуру Ратана, со отворено срце, имам чест да ги слушам учењата и да зборувам обичаи. Мир за сите, светлина за сите, љубов за сите. Сатнам. Сатнам. И пиши ми како ти е. Сатнам.